ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ। ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂੰ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪਿਰ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਵਾਣੀ ਜੀਓ ਬੇਨ ਪਿਰ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਪਿਰ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਵਾਣੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਪਿਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਜੀਓ ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਹਾਈ। ਕਾਪੜ ਤਨ ਸੁਹਾਵੈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮਤੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਗੁਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਈਐ। ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਪਿਰ ਰਾਵੀ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਨਹਾ ਪਿਆਰੀ ਜਾਂ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ। ਸਾ ਧਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ। ਅਹਨਿਸ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਜੀਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ। ਸਾ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਾਚੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰਹੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਹੀਐ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਾਮਣ ਪਿਰਹੋ ਭੁੱਲੀ ਜੀਓ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰੇ। ਝੂਠੀ ਝੂਠ ਲੱਗੀ ਜੀਓ ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੁੜਿਆਰੇ। ਕੂੜ ਨਿਵਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੇ ਜੂਐ ਜਨਮ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਐਸਾ ਕਰੇ ਸ਼ਿਗਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਜਿਸ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਵਾਣੀ। ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਜੀਓ ਭਾਵੈ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨ ਭਾਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ। ਆਪੇ ਮੇਰ ਲਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ
आप मिलिया कर आए। नानक कामण सदा सुहागण, ना पिर मरै ना जाए। नानक कामण सदा सुहागण, ना पिर मरै ना जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर तख्त दे मालक, दो जहान दे वाली, लोक परलोक दे राखे। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सरब कला भरपूर। जागदी जोत धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है कि गुरु ने बड़ी ही रहमत किरपा की है। संगतां नूं अमृत वेले दे खुले दर्शन दीदारे बख्शे हैं। आओ अमृत वेले की संभाल करते हुए धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन दीदारे करते हुए गुरु दरबार के अंदर हाजरियां भरते हुए मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए गुरु की निੱਘੀ गोद का आनंद माणते हुए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं शीस झुकाउंदे हुए सारी संगत गज के फतेह बुलाउणा करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार विचार काफ़ी समय तो चल रही सी। गुरबाणी गौड़ी राग दे अंदर 244 अंग ते तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी है। गुरु अमरदास महाराज जी गुरबाणी द्वारा बड़े ही विस्तार दे नाल संगतां नूं उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। महाराज जी कथन करते हैं, पेर बिन खरी निवाणी जियो। जिग्यासु रूपी इस्त्री यह महात्मा रूपी सखी दे नाल संवाद विचार कर रही है कि मेरी जिग्यासु रूपी इस्त्री दी जियो जिंद पति परमात्मा तो बगैर खरी अत्यंत निमाणी माण तो रहत हो रही है। पेर बिन खरी निवाणी जियो कि मेरी जिग्यासु रूपी इस्त्री दी जिंद पति परमात्मा तो बगैर अत्यंत माण तो रहत हो रही है। पेर बिन क्यों जीवा मेरी माई कि हे मेरी माई माँ दी न्याई महात्मा रूप सखिए। पति अकाल पुरख की प्राप्ति तो बगैर मैं किमें जिउणा करा कि मेरा जिउणा औखा है। पिर बिन नींद ना आवे जियो कि पिर पति परमात्मा तो बगैर जियो जिंद नूं एकाग्रता रूपी शांति रूपी नींद नहीं आउंदी। पिर बिन नींद ना आवे जियो, पिर हुंदा पति परमात्मा कि जिग्यासु रूपी इस्त्री महात्मा रूपी सखी नूं दस रही है कि हे सखीए पति परमात्मा तो बगैर जिंद नूं एकाग्रता रूपी शांति एकाग्रता रूपी शांति रूपी नींद नहीं आउंदी आते कापड़ तन ना सुहाई अते शरीर उत्ते कपड़े भी पाए हुए सुहाई शोभनीक नहीं लगते, चंगे नहीं लगते। शरीर रूपी कपड़ा है जिहड़ा ये भी सुहाई चंगा नहीं लगता कि जदों पति परमात्मा तो बगैर जिंद नूं एकाग्रता रूपी शांति रूपी नींद नहीं आउंदी। कापर तन सुहावै जां पिर भावै गुरमति चित लाई है। यह जिहड़ा तन है यह शरीर है
ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਪਰ ਤਨ ਸੁਹਾਵੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਾ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਖੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰਮਤੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਸਫਲਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰੇ, ਤਦੋਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਮਾਨਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਲਾਭ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੀ, ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਦ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਰਾਵਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਨਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਣ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਚਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ।
ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸਰੰਗ ਰਾਤੀ ਜੀਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਈਨ ਵਿਦ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਈਨ ਵਿਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਇਨ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਚੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਸਾਚੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਹੀ ਹੈ, ਦੁਵਿਧਾ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਹੀਏ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰੇ। ਦੁਵਿਧਾ ਦਵੈਤ ਭਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਨੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਣ ਪਿਰਹੋ ਭੁੱਲੀ ਜੀਓ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰੇ। ਜੋ ਕਾਮਣ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਪਿਰਹੋ ਭੁੱਲੀ ਜੀਓ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰੇ। ਜੋ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਝੂਠ ਲੱਗੀ ਜੀਓ, ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੁੜਿਆਰੇ। ਉਸ ਝੂਠੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ
ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੁੜਿਆਰੇ ਅਤੇ ਕੂੜ ਝੂਠੇ ਪਤੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਝੂਠੀ ਇਸਤਰੀ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਕੁੜਿਆਰੇ ਉਸ ਝੂਠੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੇ ਹੀ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੂੜ ਨਿਵਾਰੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੇ, ਜੂਐ ਜਨਮ ਨ ਹਾਰੇ। ਕੂੜ ਨਿਵਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਕੂੜ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆ ਰੂਪੀ ਜੂਐ ਜਨਮ ਨ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆ ਰੂਪੀ ਜੂਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗੀ। ਕੂੜ ਨਿਵਾਰੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੈ, ਜੂਐ ਜਨਮ ਨ ਹਾਰੇ। ਜੋ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆ ਰੂਪੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ, ਐਸਾ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਸਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਐਸਾ ਅਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਜਿਸ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਸੋਤੇ ਸਿੱਧ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਸੋਤੇ ਸਿੱਧ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਵਾਣੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਵਾਣੀ, ਤੁਧ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਵਾਣੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਖਰੀ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਜੀਓ, ਭਾਵੈ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਵੈ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪੀਣਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਭਾਵ ਦਵੈਤ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨ ਭਾਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ, ਬੇਨ ਪੇਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇਰੇ ਹੌਕਿਆਂ ਭਾਵ ਝੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦਵੈਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਹਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਝੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨੰਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਨਾ ਪਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਭਾਵ ਸੁਹਾਗਵੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਮਣ ਹਰ ਰਸ ਬੇਦੀ ਜੀਓ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਰੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਬਿੰਨੀ ਭਾਵ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਵਨਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਜੀਓ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਦਵੈਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਕਾਮਣ ਬਰ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਜਦ ਦੁਬਿਧਾ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤਦ ਉਸ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਦਵੈਤ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਮਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਸ ਚਾਹਵਾਨ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਭਰਿਆ, ਗਲ ਤਾਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤਨ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਭਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਤਾਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਤਾਈ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਗਲ ਤਾਈ, ਕੰਠ ਤਾਈ, ਕੰਠ ਤੱਕ, ਗਲੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤ ਜਿਤ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਿਤ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਜਿਤ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਉਪਜੈ, ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਪਿਰਹਿ ਮਿਲਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਪਾਇਆ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਉਸ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਣ ਸੁਖ ਸੁੱਤੀ ਜੀਓ, ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰੇ ਮਿਲਿਐ ਪਿਆਰੇ, ਅਨੰਦਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਉਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਉਸ ਨੇ ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਕਾਮਣ, ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨ ਹੈ,
ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੋ ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਣ ਰੂਪੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਨ ਵਾਰੇ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਜੋਗ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਮਿਲੀ ਸੁਹਾਗਣ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੁਹਾਗਣ ਸੱਚੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ ਜੀਓ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਾਮਣ ਬਿਨੋ ਕਰੇ ਜੀਓ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਗਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ। ਮਨਮੁਖ ਕਾਮ ਵਿਆਪੀ ਮੋਹੇ ਸੰਤਾਪੀ, ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਮ ਵਿਆਪੀ, ਕਾਮਦੇਵ ਆਦਿਕਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਆਗੈ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਤੇ ਤਪਦੀ ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਆਗੈ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਭਾਵ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਭਾਵ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ